पट्ठी जे करे सुल्ताना घाह कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा। शाहजहां ने तर्क की कि गुरु नानक देव जी ने ये पंक्तियां गलत लिखियां ने भी ये किवें हो सकता कि राजा घाह खावे। दारा शकोह ने भी यही तर्कां कीतियां। इन्हां दोनां नूं सजावां मिलियां, फिर इन्हां नूं घाह खाना पिया फिर राजे हुंदियां होयां भी। तो इस करके महाराज कहंदे ने जिन्हां ते किरपा कीती उन्हां नूं हुक्म मनाया, अमृत छकाया, संगत विच लियांदा, नाम जपाया, आप ही सारा कुछ करवा के आपे सेवा लायन, आपे बख्श करे, सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे। तो महाराज फरमाउंदे ने अगनत साहु अपनी दे रास। अगनत अखर वही है, गिनती तो रहत। जिहड़ा शाह मालक है वो अपनी पूंजी दिंदा है, खाण पीण नूं, पैरन भोगण नूं, हर चीज़ का इंतजाम पहला ही कर दिता उसने, अपने जन्म लैण तो पहला ही। खात पीत बरतै आनंद उलास, खांदा है, पींदा है, वरतदा है, बड़े आनंद माणदा है, बहुत खुश है। वाहिगुरू ने सारिया चीज़ां दित्तियां ने, बड़ा खुश है। एक दिन वाहिगुरू उदा बड़ा कहता जे सारिया चीज़ां कोल होण, फिर वाहिगुरू बहुत किरपा की। महाराज ने रंग भाग लाए पे ने। महाराज कहने देखा सच्चा प्रेम भी है। अपनी अमान कछ बहुर साहुले। वो शाह जी फिर की करते हैं, एक अद्धी चीज़ वापस लै लेंदे ने बस। फिर देखण वाला हुंदा जिहड़ा ऐ सिर हिला हिला गल्लां करदा सी ना भी रब की बड़ी किरपा, बड़ा कुछ दिता। फिर शाह जी थोड़ा जिहा वापस लैके देखते हैं कि पदार्थां नूं लैके आऊं कहंदा जां सचमुच मेरे नाल प्रेम करदा है। अपनी अमान कश बाहर साहुले, अज्ञानी मन रोस करे। महाराज कहने लग गया तेरा पता। माड़ी जी चीज़ वापस लैके देखी सी किवें लिट लिट जांदा, किवें औखा हुंदा। रब ने मेरे तो खोह लिया, परमात्मा ने दिता कख नहीं। उन्हां लई गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं चंगा चंगा कर मन्ने। जे तो रब ने कोई चंगी चीज़ देती फिर तो रब बहुत चंगा है। मंदा मंदा होए, जे कोई गल गलत हो गई वह रब बड़ा माड़ा है। आस केहो ना आखी है, जे लेखा वरतै सोए। अपनी प्रतीत आप ही खोवै, फिर अपना भरोसा आप ही गवा लेंदा। महाराज कहते निकम्मा आदमी है। सैकड़े चीज़ां दित्तियां इसनूं मैं, एक चीज़ जे वापस लै ली, दे तां इहनूं मैं देनी सी पर मैनूं परखदा सी कि किन्ने क पानी च है। धन धन भाई दया सिंह महाराज ने कहा सीस की लोड़ है, उठ के सीस अर्पण कर दिता। धन धन भाई धर्म सिंह जी, धन धन भाई हिम्मत सिंह जी, धन धन भाई मोहकम सिंह जी, धन धन भाई साहिब सिंह जी। देखिया इहनूं कहंदे गुरसिੱਖੀ। जे गुरु ने सीस मंगिया, सतगुर आगे सीस भेट देव जे सतगुर साचे भाव है। बिल्कुल कान करोड़ नहीं की। धन धन बाबा दीप सिंह जी ने लिजा के सीस रख दिता। महाराज कहने वो जे मैं एक चीज़ मोड़ भी लई तो हो सकता सी मैं 10 गुणा ज़्यादा दिंदा तैनूं। मैं परखण दे मारे ने एक चीज़ मोड़ लई तो किद्दां अग बबूला हो गया तू, बहुत उसका विश्वास ना होवे। महाराज कहने हुण तेरा भरोसा नहीं है, निकम्मा आदमी है तू, पदार्थां नाल जुड़िया होया, मेरे नाल नहीं। महाराज कहने कानून तो यह सी, असूल तो यह है गुरसिੱਖੀ कमाउण लई। गुरसिੱਖੋ जिसकी बस्त तिस आगे रख है। तुसी आप ही अगे रख दो। अच्छा महाराज आ लेना है जी, आ लो जी, सारा कुछ ही तुहाडा है, मेरा मुझ में किछ नहीं। जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। महाराज मेरा है कि शरीर तुहाडा, आत्मा तुहाडी, मेरा तो एक फोकट नाम रखिया होया है। मैं समझी जाना पता नहीं मैं ही है, मेरे कोल तो सिर्फ मैं है। प्रभ की आग्या मानै मथै। अकाल पुरख की आग्या नूं मत्थे ते मन्ने, सिर मत्थे ते मन लवे, कमा लवे, उस ते चौगन करै निहाल। उदों बाद विच चौगना दे दिंदे ने। नानक साहिब सदा दयाल। साहिब साडे तां सदा ही दयाल ने। साहिब ने की करनी चीज़। बच्चे नूं आपां कोई चीज़ खाण नूं दईए
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਹ ਲੈ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਬੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰੱਖੈ। ਜਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੈਰਾਗ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਬਰਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਅੱਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਚੋਗਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਰੋਣਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਹੀ, ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਬਸ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜੀਵ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੇਤ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ। ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਛਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ।
ਉਹ ਬਿੰਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ। ਉਹ ਛਾਂ ਤਾਂ ਬਿੰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੰਸੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਾਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੰਸੈ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਛਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ? ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਇਹ ਉਹ ਛਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਈਏ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਛਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਵਿਰਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਤਹਿ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਮਹਾ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਪਟਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਚਲਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਕਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇ। ਬਟਾਊ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹੀ ਪਾਂਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਊ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਓ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤੋ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠ ਗਿਆ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾ ਆਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਖੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਦਰ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਸਿਰ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਿਆ, ਲੋਕ ਨਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ ਮੈਥੋਂ। ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ।
नाम की दात मंगो, प्रेम पदार्थ मंगो, नाम पदार्थ, ज्ञान पदार्थ, मुक्त पदार्थ, इन्ने ने बड़े पदार्थ ने। महाराज अपने चरणों का प्यार बख्शो, प्रेम बख्शो। महाराज कहने वो अगे तो रोज आउंदा है इत्थे पदार्थ मंगण, प्रेम भी मंगया कर जे असली सिख बनना गुरु का। क्योंकि जिन्नियां चीज़ां लई तू मंगदा है रोज आके मेरे सामने खड़ के, ये मिथ्या हन सारियां। मिथ्या की हुंदा है? जिवें पानी दे विच लकीर मार दईए, लकीर बनदी भी जांदी नाल नाल ते मिटदी भी जांदी है। उंगल दे नाल पानी विच लकीर मारो नाल ही मिट जांदी, बनदी भी है। इहनूं कहंदे मिथ्या। संसार बनदा भी है, संसार मिटदा भी है। क्योंकि संसार रोज ही जा रहा है, मर के रोज ही बहुत लोग जाते हैं, पर नाल नाल क्योंकि जन्म लेके भरिया भरिया लगता है। आओ महाराज कहने मिथ्या आपां समझ लिया ना, मिथ्या की है? मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया। ये जिहड़ा तन है अपना, ये भी पानी की लकीर है, नाल नाल ही मिटदा जांदा, थोड़े चिर बाद चले जाना। धन भी पानी की लकीर है, कुटुंब परिवार सबाया तो भाव सारा, ये भी पानी की लकीर ही है। मिथ्या हौमै ममता माया। ये हौमै जिहड़ी करदे आपां आकड़ आकड़ के खड़दे हैं, ये भी तो पानी की लकीर ही है। बहुता चिर नहीं रहनी तेरी हौमै, खत्म हो जाएगी, एक दिन डिग जाएगा तू। ममता करदा, मेर करदा पदार्थां की, चिरी है। सब तेरे बच्चों ने खो लेने, तेरे पल्ले कख नहीं रहना, फिर ममता भी तेरी मुक जाएगी। माया भी, ये भी मिथ्या है, लकीर है पानी की माया। अज बहुत है, कल नूं वंडियां पै जाणगियां, कोई घाटा पै जाएगा, खत्म हो जानी सारी कहानी। मिथ्या राज जोबन धन माल, ये भी पानी की लकीर है। राज करना, कितना चिर राज करेगा? जोबन जवानी कितना चिर है तेरे ते, वडेपा तो आ ही जाना। धन माल, धन पदार्थ, माल डंगर, सारा कुछ जमीन जायदाद, ये भी मिथ्या है। कितना चिर तेरे पास है? मिथ्या काम क्रोध विकराल, ये भी पानी की लकीर है। काम ते क्रोध, लोभ मोह हंकार विकराल हुंदा भयानक। ये जिहड़े भयानक काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने, ये कितना कुछ रहणगे? जब तेरा शरीर खत्म जिहा हो चलिया, फिर ये किधर जाणगे? पानी की लकीर हो गए ना है। महाराज कहते ने मिथ्या रथ हस्ती असब बस्तरा, ये जिहड़ा मिथ्या है पानी की लकीर वांगू ही रथ जिन्ने तेरे कोल ने, हुण कारां आ गईयां, हाथी आ गए, तो असब जिहड़े ने घोड़े, बस्तर जिहड़े ने, असब पैर च वाहवा छोटा। मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, ये भी तो पानी की लकीर है। जिहड़ी माया दे रंग ने, इन्हां दे संग तू देख देख के हसदा है, पानी की लकीर है सारा। जिन्हें भी माया नूं आपां देख देख पदार्थां नूं हसदे हां, वो सब कुछ पानी की लकीर है। मिथ्या ध्रो मोह अभिमान, ध्रो करना अभिमान करना, ये भी पानी की लकीर है। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, ये भी गल तो मिथ्या ही है कि जिहड़ा अपने ऊपर इन्ना गुमान है, तैनूं हंकार है। सब चीज़ां मिथ्या हन, पानी की लकीर हन। अज है कल नहीं। हुण दो पंक्तियां सिद्धांत है। अस्थिर भगत साध की शरण, एक तो जिहड़ी परमेश्वर की भगती है, एक तो ये अस्थिर है। एक सतगुरु की शरण अस्थिर है, साध संगत अस्थिर है, साधु जन अस्थिर ने। नौवें पातशाह मोहर लाउंदे ने, नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कौन के जगत में किन जपियो गुरमंत। किन तो भाव है जिन, जिन्हां ने। ये क्योंकि एक इलाके की बोली है, किन ये काम किन कीता, किने काम किया उन्होंने नुकसान होएगा। मैं सुनिया कई इलाके, किन तो भाव जिन, जिन्हां ने भी ये काम किया, भगती की है। महाराज कहें नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। नानक जप जप जीवै हर के चरण,
हरि दे चरण जप जप के जिउंदा है रब दा प्यारा रात दिन वाहिगुरू, क्योंकि उहने दुनिया की हरेक चीज़ नूं मिथ्या करके मान लिया। मिथ्या श्रवण, ਕੰਨ भी तेरे मिथ्या ने। एक पासे आप जी कहने हो श्रवणों मेरे सच है सुनने न पठाए, कहते वो भी मैं कहा ठीक कहा, सच है सुनने न पठाए शरीर लाए, सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रस ना रस माणी। पर आप जी कहने हो ये कंन मिथ्या। महाराज कहने ये कंन उदों तक मिथ्या ने, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुना है। जे पराई निंदा सुनते ने कंन तां ये कंन झूठे ने, नकली ने। जे कंन नाम नूं सुनते ने तां कंन सच्चे ने। ये तो आपां देखना इन्हूं झूठे बनाउणा कि सच्चे बनाउणा। मिथ्या हस्त ओहो पर दरब कौ हिर है, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪਾਦ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਰੂਪਾਦਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। क्योंकि असीं नाल ही पुछ लिया सी महात्मा नूं बई ये जिहड़ा हो जाता कदे कदे अचानक भी रूप सामने आ जाता। कहने अचानक सामने आना होर चीज़ है, जिहड़ा बार बार मुड़ मुड़ देखी जाना वो गुनाह हो जाता। पर एक है कि सब में जोत जोत है सोए। कहने इस तरह ही निगाह रखा करो, सारिਆਂ 'ਚ तू आप ही बैठा। मिथ्या रसना भोजन स्वाद, ये जिहड़ी रसना है साडी ये भी मिथ्या है। उदों तक जदों होर ही स्वाद लई जाती है। नाम दे स्वाद नूं छड्ड के जिहड़ी रसना झूठे स्वादां 'च फसी हुई है। रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए। होर तकिता जिचर हर रस पल्लै न पाए। जदों तक तू हरि नाम दा रस नहीं लैंदी तू भी झूठी है। मेरी जुबान रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटिया। हरे हाँ जब बिसरै गोबिंद राय, दिनों दिन घटिया। मिथ्या चरण पर विकार कौ धाव है। ये जिहड़े चरण ने पैर ने अपने ये भी मिथ्या ही ने, झूठे ने। फिर उन्होंने चरण नहीं ना कहा जाता, कोई पूजदा फिर उन्होंने। जिहड़े पराए घरां 'च जाके विकार कमाउण नूं भज्जे रहिंदे ने। मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, ये मन भी फिर मिथ्या है। जिहड़ा पराए चीज़ों को देख देख के वो लुभाएमान हुंदा है, लोभ विच आ जाता है। पराइयां चीज़ों चुराउण विच, खाण विच, आ मैनूं मिल जाए, आ मैनूं मिल जाए। जिहड़ा नाम नूं छड्ड के इधर उधर कोई भी अपना अंग भटकदा है, वो अंग ही नकली है। महाराज कहने ये तो मिथ्या है। मिथ्या तन नहीं परोपकारा, ये शरीर ही सारा मिथ्या है। क्यों महाराज कहने तू किसी दे परोपकार कीता कदे? किसी होर दा भला कीता कि अपना ही भला करता रहना हमेशा? जब तक ये शरीर किसी दूजे दे काम नहीं आया उदों तक शरीर भी झूठा है। धन गुरु नानक देव जी तो लैके 10 स्वरूपां ने अपना शरीर अपने लिए ही ला दिता। अपने परिवार भी अपने उपरों ही वार दिते ने। ब्रह्म ज्ञानी जिहड़े ने परोपकार ते चलदे ने। गुरसिख भी परोपकार करदा, भाई कन्हैया सिंह जी वर्गे। मिथ्या बास लेत बिकारा, बास खुशबू लैंदा है नक, यह भी मिथ्या है, झूठा है। जिहड़ा बिकारां दी खुशबू लैंदा हर वक्त, वो इस करके नक झूठा है। जिहड़ा सेंट ही छिड़कदा रहिंदा हर टाइम अपने ते, ला ला के खुशबूआं छिड़कदा रहिंदा, बस इसे गल ते ही खुश है। विषयां बिकारां लई हुंदियां ये चीज़ां। ताइयों गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह कहने मोती ता मंदिर ऊसर है, रतनी तो होए जुड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूलना विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। किते होर ही ना हो जाए काम, किते खुशबूआं लेंदे लेंदे वाहिगुरू नहीं भुल जाइए। बिन बूझे मिथ्या सब पे, बिना अकाल पुरख नूं समझे तो, बिना आत्मक स्वरूप नूं जाने तो सारा कुछ ही मिथ्या है। अपना सब झूठा है। सफल देह नानक हर हर नाम ले,
ਉਹ ਦੇਹੀ ਸਹਿਤ ਫਲਦੇ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਨਸ਼ਰਦਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬੇਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੁੱਚਾ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਹੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨਾਸਤਿਕ ਪੁਰਸ਼, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੱਡ ਜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਕਿ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਜੇ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਥੈਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ 9 ਦਰ ਫੀਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਮੁੱਖ ਆਵਤ ਤਾਕ ਹੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਤਬ ਫੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਬੇਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਬੇਅਰਥੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਬੇਅਰਥ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਨਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਮੋਹੇ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਘ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਜਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜਾਣ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਫੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਫੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੜਾਹਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕੀਰਤਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਜੋੜਿਆ ਜੋੜਿਆ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਰਥ ਗਏ, ਇਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਬੇਅਰਥੀ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਬੇਅਰਥੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨ ਲਹਿ ਨਾਉ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ ਰੋਹ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹੱਟ ਹੈ ਹਾਟ ਬਕਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੋਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ 269 ਅੰਗ ਤੇ 5ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਆਪਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 5ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ। ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾ ਸੀਝਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ। ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਮੁਖੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੰਢ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਬੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੇ। ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੁੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਗੇੜਾ ਲਵਾਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾਧਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਆਪ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੰਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪੇ ਮਨ ਹੈ, ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਬੇੜਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਆਪ ਕਰ ਲਵਾਂ,
ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ, ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈਏ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਖਾਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਫਸ ਗਈ ਖੱਡੇ 'ਚ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੀਮਿੰਟ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਖੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਲਾ ਜ਼ੋਰ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਿੱਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੇੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਉਪਾਅ ਤੇਰਾ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਤਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾ, ਦੌੜ ਜਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ।
जिस भावै तिस लए लड़ लाए। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਨ ਅੰਤਰ, ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਕਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ 8 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਸ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ 8 ਪੈਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੇਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਾਫੀ। ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਆਗਤੀ। ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। हे ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 50 200 ਵਾਰੀ 300 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ।
असल जिहड़ी थ्योरी है वो दसदे ने जिहड़े वाहिगुरू नाल इकमिक हो चुके रब दे प्यारे, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਡੰਡੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹੋਈ ਅੱਖਰ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 33 ਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸੋ ਪਰ महाराज कहते ने कोई भी कर्म करना है, कोई भी शब्द पढ़ना है, कुछ भी करना है तो सारियां तो पहला जिहड़ा है मूल मंत्र का पाठ जरूर कर लो। जे उन्होंने ज़्यादा प्रभावी बनाउणा मूल मंत्र पढ़ के नाल ये बेनती करो श्लोक, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। हे गुरदेव पिता जी, ये मैनू बहुत परेशान करते हैं, जिहड़े काम क्रोध हैं, ये मैनू नाम नहीं जपण दिंदे हैं, ते तुसीं ही किरपा करो, इन्हां नूं नाश करो। अष्टपदी गुरदेव जी कहते, देख काम क्रोध नाश करन लई हुण मैं तैनूं ये सारी अष्टपदी दसदा हां। जिह प्रसाद छत्तीह अमृत खाए,